राहिला, पुण्यात शिकलात, पण पुणे सोडून तुम्ही संगमनेर निवडण्याचं कारण काय? पण माझी खूप इच्छा होती की त्याच्यामध्ये पुढे काहीतरी करावं. कारण स्टोरीज आईकडनं ऐकलेल्या किंवा एक घरातलं ते वातावरण की जिथे काही ग्रंथ वाचणे किंवा अशा सगळ्या गोष्टी घडतच होत्या इन द हाऊस. सो की जे नॉलेज आपल्याकडे आधीपासूनच आहे त्याच्यामध्ये मला स्वतःला पण थोडंफार अजून शिकता येईल आणि जे स्वतःकडे आहे ते माझ्या मुलांना देता येईल, जे कोणी माझे स्टुडंट. आय जस्ट थॉट ऑफ taking it to another level. Suddenly this opportunity just walked at my doors, and it was knocking my doors for a very long time because I suffered with cancer right in the beginning. So हे माझ्यासाठी एक फिजिकल चॅलेंज खूप होता rather than mental and rather than career wise जर बघायचं झालं तर. कारण हँडलिंग rather I was going through cancer and I was at my peak when I came here. तो तेव्हाचा जो काही एक्सपिरियन्स माझ्या आयुष्यातला होता तो एक वेगळा विलक्षण एक्सपिरियन्स होता की जिथे मी स्वतःला पण अपग्रेड करत होते, मी माझ्या मुलांना पण अपग्रेड करत होते बाय टेकिंग केअर ऑफ माय ओन सेल्फ. तो इथे मला ते कॉम्बिनेशन खूप छान करता आलं आणि माझी स्वतःची आवड मला इथे जोपासता आली. तर त्यामुळे मला ते नंतर कळायला लागलं की वाय संगमनेर. आय केम टू अ व्हेरी गुड कन्क्लुजन दॅट येस, संगमनेर वॉज द प्लेस विच वॉज गोइंग टू रिवाइव मी बॅक अगेन टू माय ओरिजिनल stance, I would say. Yes. Start. Good evening, everyone, and welcome to the special episode of the IKS Club podcast. Myself, Mandar Shivaji Kumatkar from Amrutwain College of Engineering, Sangamner. So now talking about Indian knowledge system, we speak about our Indian culture and heritage. And to connect the bond between our glorious past and the opportunity of today, we need a guide. And we are fortunate to have such guide, respected Neha Arunmure ma'am. Ma'am has forefront to promote Indian knowledge system in our institution, Amrutwani College of Engineering, Sangamner. Ma'am has inspired students to go beyond textbook, discovery values and develop ideas, vision, etc., which our ancestors has gifted to us. Ma'am's passion for work and ma'am's dedication to bring culture into classroom don't only make ma'am a teacher but also make ma'am a tech bearer for our culture and heritage. So now talking about ma'am, in 2010 ma'am has completed Bachelor's of Arts from Ferguson College. In 2012 ma'am has completed Masters of Arts from same Ferguson College. Later ma'am has earned BAd from Adhyapak Mahavidyalaya. Since 2021 ma'am is pursuing PhD. In 2019, ma'am has received the Best Teacher Award from Dr. Raghunath Anand Mashalkar sir. Additionally, ma'am has been awarded Dr. Babasaheb Ambedkar Smriti and Gautam Buddha Smriti Award from Ghatkopar Buddha Seva Sangh. Ma'am has also have 15 years of teaching experience, catering to students aged 17 to 60 years. Worked as a counselor for GRE GMAT exams at MIT College of Engineering, Pune. Ma'am has also participated in the national level webinar on remote learning strategies with side-by-side events organized by Pearson English, United Kingdom. So now I would like request to continue Mallar to take the interview. Good evening, ma'am. So let's start with some basic questions. Yes, sure. तुम्ही पुण्यात राहिलात, पुण्यात शिकलात, पण पुणे सोडून तुम्ही संगमनेर निवडण्याचं कारण काय? की मला जर माझ्या ह्याच्याबद्दल म्हणजे ह्या निवडीबद्दल जर प्रश्न विचारायचा झाला तर 2024 was not really a good year for me because I suffered with cancer right in the beginning. आणि त्यामुळे मला एक छोटासा आपण म्हणतो ना की एक कॉन्टोर, करिअर मधला एक कॉन्टोर किंवा एक फुल स्टॉप तो बघावा लागला होता. आणि सडनली दिस अपॉर्च्युनिटी जस्ट वॉकड ॲट माय डोर्स अँड इट वॉज नॉकिंग माय डोर्स फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम. सरांनी खूप इन्सिस्ट केलं, म्हणजे ज्या एजन्सी थ्रू मी आलेली आहे इथे अस्पायरिंग करिअर्स म्हणून. सो त्यांनी एक मला विचारलं की मॅम IKS असा सब्जेक्ट आहे, तुम्हाला घ्यायला आवडेल का? सो आय वॉज लाईक लेट मी सी द सिलेबस. देन आय सॉ द सिलेबस अँड आय वॉज व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड कारण ह्याच्यातला बराचसा पार्ट माझ्या BAच्या वेळेस सोशिओलॉजीमध्ये झालेला होता. सो मला त्याची आवड आधीपासूनच होती, म्हणजे कॉलेज डेज पासूनच माझं थोडंसं त्याच्यामधलं हे होतं. पण माझी खूप इच्छा होती की त्याच्यामध्ये पुढे काहीतरी करावं. कारण स्टोरीज आईकडनं ऐकलेल्या किंवा एक घरातलं ते वातावरण की जिथे काही ग्रंथ वाचणे किंवा अशा सगळ्या गोष्टी घडतच होत्या इन द हाऊस. सो आय जस्ट थॉट ऑफ
टेकिंग इट टू अनदर लेवल, की जे नॉलेज आपल्याकडे आधीपासूनच आहे त्याच्यामध्ये मला स्वतःला पण थोडंफार अजून शिकता येईल आणि जे स्वतःकडे आहे ते माझ्या मुलांना देता येईल, जे कोणी माझे स्टुडंट्स असतील. सो दॅट इज द रिझन वाय आय टूक दिस अपॉर्च्युनिटी. अँड इवन आय डिडंट नो इन द इनिशियल डेज की वाय संगमनेर. बट वेन आय केम हिअर, वेन आय मेट ऑल द स्टुडंट्स ऑफ फर्स्ट इयर, कारण पहिल्याच वर्षी 1100 विद्यार्थी हँडल करत होते आणि 32 लेक्चर्स दर आठवड्याला मी घेत होते 3 महिने सातत्यानं. सो हे माझ्यासाठी एक फिजिकल चॅलेंज खूप होता, रादर दॅन मेंटल अँड रादर दॅन करिअर वाईज जर बघायचं झालं तर. कारण हँडलिंग, रादर आय वॉज गोइंग थ्रू कॅन्सर अँड आय वॉज ॲट माय पीक वेन आय केम हिअर. सो तेव्हाचा जो काही एक्सपिरियन्स माझ्या आयुष्यातला होता तो एक वेगळा विलक्षण एक्सपिरियन्स होता, की जिथे मी स्वतःला पण अपग्रेड करत होते, मी माझ्या मुलांना पण अपग्रेड करत होते बाय टेकिंग केअर ऑफ माय ओन सेल्फ. सो इथे मला ते कॉम्बिनेशन खूप छान करता आलं आणि माझी स्वतःची आवड मला इथे जोपासता आली. सो त्यामुळे मला ते नंतर कळायला लागलं की वाय संगमनेर. सो आय केम टू अ व्हेरी गुड कन्क्लुजन दॅट येस, संगमनेर वॉज द प्लेस विच वॉज गोइंग टू रिवाइव्ह मी बॅक अगेन टू माय ओरिजिनल स्टान्स, आय वुड से. येस. थँक्यू मॅम. तुम्ही फर्ग्युसन मधनं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश केलं, पण तरी तुम्हाला आयकेएस बद्दल आवड कशी निर्माण झाली? ॲज आय सेड पहिल्याच स्टेटमेंटमध्ये की घरी थोडंफार त्या दृष्टिकोनातलं वातावरण होतं. आई थोड्या स्टोरीज फॉर्ममध्ये किंवा एक म्हणतो ना की संस्कार जे घरात केले जातात, सो त्या संस्कारातच थोडं ग्रूमिंग झालेलं होतं. वेरॅज तसं बघायचं झालं तर कॉलेज म्हणा किंवा शाळा म्हणा, आय हॅव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंट खडकी. सो पूर्ण कॉन्व्हेंट लाईफ जगलेलं होतं तिथे. आणि कॉन्व्हेंटमधनं बाहेर पडल्यावरती जसं फर्ग्युसनला 11वीला ऍडमिशन मिळालं तर तिथे कल्चरल इम्पॅक्ट खूप झालेला होता. म्हणजे जे शाळेत मिळालं नाही ते फर्ग्युसनमध्ये कल्चरल इम्पॅक्ट खूप जाणवला, की तिथे गाण्याची आवड किंवा एकंदरीत ग्रंथांची आवड. आता तिथली जी लायब्ररी होती ती डॉक्टर विवेकानंद फडकेंच्या हस्ते म्हणजे ती रिवाईव्ह केलेली होती आम्ही लोकांनी, आणि त्यांच्या त्या टीममध्ये मी काम केलेलं होतं. सो जेव्हा ते लायब्ररी आम्ही रिवाईव्ह करत होतो तेव्हा आम्हाला जुने जी पुस्तकं होती तिथे सापडली होती. सो त्या दृष्टिकोनातनं एक म्हणून आपण की पुस्तकांची आवड निर्माण झाली. मग त्या पुस्तकांमधनं काही स्पिरिच्युअल बुक्स आले हातात, काही लँग्वेज रिलेटेड आले. मग ह्याच्यातनं असं काहीतरी मिडवे काढत देन आय रीच्ड अप टिल हिअर अँड येस, दॅट्स हाऊ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग. अँड आय एम रिअली हॅपी विथ दॅट फॅक्ट दॅट येस, आय थिंक आपण म्हणू शकतो असं की आपल्या लाईफमधले छोटे छोटे जे टप्पे असतात, मग ते कधीही येऊ दे, तुमच्या 11वीत असू दे, 12वीत असू दे किंवा पुढचे जे काही टप्पे असतील, प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला कशा ना कशासाठी तरी प्रिपेअर करत असते. अँड आय थिंक माय लाईफ वॉज ऑलरेडी प्रिपेअरिंग मी फॉर सर्टन थिंग्स. सो प्रॉबब्ली माय लाईफ ऑलरेडी न्यू दिस फॅक्ट दॅट आय हॅव टू टीच हिअर द सो कॉल्ड IKS सब्जेक्ट, अँड दॅट इज द रिझन वाय आय वॉज बीइंग ग्रूम्ड इन दॅट वे, नोईंगली अँड अननोईंगली आय वुड से. सो असं काही म्हणजे खास असं बसून कल्चरली शिकवलेलं आहे नाही, ते हळूहळू ग्रॅज्युअली टीचर्स आणि घरच्या ग्रूमिंगमध्ये ते ऑटोमॅटिकली होत गेलं. थँक्यू मॅम. जेव्हा पहिल्यांदा तुम्ही प्रिन्सिपल सरांकडून आयकेएस क्लब बद्दल ऐकलं तेव्हा तुम्हाला काय वाटलं? सर्वप्रथम तर मी हे नक्कीच सांगेन की मार्चच्या 12 तारखेला जी मीटिंग झाली कॉलेजमध्ये, त्याच्यामध्ये सरांनी मला फक्त एवढंच सांगितलं की मॅम आपल्याला IKSचा क्लब स्टार्ट करायचा आहे. अँड आय वॉज, फर्स्ट थिंग आय वुड डेफिनेटली अग्री टू दिस फॅक्ट दॅट आय वॉज ॲट अ व्हेरी बिग शॉक. कारण एक तर आपली संस्था खूप मोठी आहे, विद्यार्थी भरपूर आहेत आपल्या कॉलेजमध्ये, आणि तरीही प्रिन्सिपल सर एवढं मोठं इनिशिएटिव्ह घेत आहेत की आपण एक क्लब स्टार्ट करू, जो भारतातला सर्वप्रथम क्लब असणार होता. कारण ह्या सब्जेक्टला आयडियली कोर्सवर्कमध्ये येऊन बरीच वर्ष झालेली आहेत. 2020लाच हा सब्जेक्ट आलेला होता, पण कंपल्सरी सब्जेक्ट हा 2021 पासून इम्प्लाय करायला, 2024 पासून इम्प्लाय करायला सुरुवात झालेली होती थ्रू आउट इंडिया. सो थ्रू आउट इंडिया पीपल वर स्टील वर्किंग ऑन दॅट कॉन्सेप्ट की IKS काय आहे, इन स्पाइट ऑफ द फॅक्ट दॅट वी आर डीलिंग विथ द सेम थिंग्स दॅट आर ऑलरेडी डन इन द पास्ट. पण तरी लोकांना ते असं वाटत होतं की अरे IKS काय. आणि फायनली इथे मी हे बघितलं की सरांना डायरेक्ट त्याचा क्लबच फाइंड करायचा होता, की जिथे क्लब सेटअप झाल्यावरती मुलं त्याच्यातनं काहीतरी वेगळं करतील. अँड दिस इनिशिएटिव्ह वेन ही स्पोक टू मी वॉज ॲब्सोल्युटली फॉर इंजिनियर्स. म्हणजे इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडच्या मुलांना जेव्हा ते प्रॅक्टिकली खूप गोष्टी शिकत असतात, म्हणजे आता तुमचे डिपार्टमेंट्सच जवळजवळ ह्या कॉलेजमध्येच 9 डिपार्टमेंट्स आहेत.
9 डिपार्टमेंट्सचे विद्यार्थी 9 वेगवेगळ्या स्ट्रीम्समध्ये काम करत आहेत. आता त्या सगळ्या स्ट्रीम्समध्ये काम करताना मुलांना एकत्र एका बॉन्डमध्ये कसं आपण बाइंड करू शकतो, की जिथे मुलं एकमेकांबरोबर छान इंटरॅक्शन्स करतील, जिथे मुलांचं थोडंसं नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट किंवा नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स किंवा आय वुड से नॉट रिलेटेड टू देअर प्रॅक्टिकल्स, अपार्ट फ्रॉम दॅट ते कसं स्वतःला ग्रूम करू शकतात. सो त्याच्याकरता हे इनिशिएटिव्ह जेव्हा सरांनी मला सांगितलं, आधी मला भीती वाटली की एम आय द राईट पर्सन टू डू इट. पण ज्या पद्धतीने त्यांनी माझ्यावरती विश्वास टाकला, आय गेस गेल्या वर्षीचं जे काय त्यांनी मे बी काम बघितलेलं असावं, त्यामुळे त्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मला ह्या वर्षी पण परत एक कॅरी फॉरवर्ड केली की मॅम नाही, आय वॉन्ट यू हिअर फॉर IKS. अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ दॅट डिसिजन ऑफ हिज, because even I would like to work under such a person who is a visionary and who visions everything good only for his students. म्हणजे त्यांचा अपग्रेडेशन फॉर स्टुडंट्स फक्त नाहीये लिमिटेड, त्यांचा अपग्रेडेशन टू टीचर्स पण आहेत. सो जरी मी इथे असले नसले तरी सर स्वतः काही सेशन्स घेतात, सर स्वतः काही मुलांना फीडबॅक्स देत असतात. आणि ते मला थोडंसं रिलेट करता आलं की जर इतका मोठा माणूस जो ऑलरेडी 23 वर्ष प्रिन्सिपलच्या पोस्टला काम करणारे व्यक्ती आहेत, अँड स्टील इफ ही इज रिलेटिंग टू दॅट पर्टिक्युलर थिंग अँड इफ ही स्टार्टिंग अ क्लब, वाय नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. अँड आय थिंक आय गॉट अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी इन संगमनेर ॲट अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. थँक्यू मॅम. सो वॉज देअर अ पर्टिक्युलर मुवमेंट वेन यू रिअलाइज्ड की हो, हा क्लब काहीतरी बदल घडवून आणू शकतो? अगदी जेव्हा सर मला बोलले आणि सरांचा विजन मला कळला की एक्झॅक्टली काय करायचं आपल्याला क्लब अंडर, तर तेव्हाच मला ते क्लॅरिटी मिळालेली होती की येस, फर्स्ट थिंग इज आय हॅव टू वर्क विथ इंजिनियर्स हू हॅव गॉट अ ब्रॉडर माइंडसेट. अँड बीइंग फ्रॉम अन आर्ट स्ट्रीम, आय गेस मी वर्किंग विथ इंजिनियर्स वॉज अ व्हेरी बिग टास्क फॉर मी. पण मला हे नक्की माहित होतं की माइंडची जी वेवलेंथ असते ती कुठे ना कुठेतरी नक्की मॅच करेल. अँड आय गेस IKS वॉज दॅट मिड पॉइंट वेर आय फाउंड माय स्टुडंट्स को रिलेटिंग टू मी, दे गॉट कनेक्टेड टू मी. More than me, I would say they got connected to the subject. And I think everyone liked the subject. That is the reason why it's day by day just growing. So I'm very happy for that. Thank you, ma'am. So connecting with movements. Speaking of movements, have there been any incident that happened with you? Yes, I will definitely relate to one incident. It was from, I guess, electrical department when I was taking आपण म्हणू शकतो एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ किंवा प्रेझेंटेशन काइंड ऑफ. तर तेव्हा एका मुलांनी प्रेझेंटेशन दिलेलं होतं, मला तर त्याचं नाव आठवत नाही, तर मी नक्कीच मेन्शन केलं असतं. सो ही वॉज फ्रॉम आय गेस J डिव्हिजन, लास्ट इयर्स J डिव्हिजन. अँड आय वॉज ऑस्ट्रक आफ्टर लिसनिंग टू हिज प्रेझेंटेशन, कारण त्यांनी सलग प्रेझेंटेशन हे पूर्णपणे संस्कृत मधले श्लोक घेऊन त्या श्लोकांना त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं होतं. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जी मेहनत घेतलेली होती बॅक एंडला, त्यांनी गुगल रिफर न करता ही मेट समबडी from the Gurukul background, or I guess he met someone who knew Sanskrit, आणि त्यांच्याकडनं त्यांनी ते एक्सप्लेनेशन्स घेतलेले होते. आणि ते इतके सुंदर, तो म्हणजे संस्कृत श्लोकच इतके डिफिकल्ट असतात उच्चारण्याकरता. मी पण कधी कधी मजल करत नाही तिथे वाचण्याची, कारण मलाही ते थोडंसं डिफिकल्टी जाते. पण फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम आय सॉ अ बॉय हू इज सो गुड इन हिज संस्कृत ऑल्सो, अँड फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम ही हॅड डन दॅट. कारण मी त्याला प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर हा प्रश्न विचारला होता की बेटा तुला संस्कृत येतं का, तर मला म्हटलं नाही मॅम, हे पहिल्यांदा केलंय. सो बीइंग अ फर्स्ट टाइम स्पीकर इन संस्कृत, स्टिल ही मॅनेज टू स्पीक द संस्कृत अँड ही मॅनेज टू एक्सप्लेन दॅट, अँड दॅट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. सो देन माय पर्स्पेक्टिव्ह चेंज्ड अँड आय वॉज लाईक नो, देर आर सम हिडन जेम्स इन दीज engineering fields. So I guess they need to come out and show their vibrant colors to the world. थँक्यू मॅम. IKS जतन करण्यात आणि समजून घेण्यात भाषा जसे की इंग्लिश, मराठी, संस्कृत यांची काय प्रमुख भूमिका आहे? सगळ्यात पहिल्यांदा तर मी सांगेन भाषेवरतीच सगळं आहे. कारण जर एखाद्या व्यक्तीला, आता जसं आपण रिसेंटलीच मी एक व्हिडिओ बघितलेला होता, तर त्याच्यामध्ये अमेरिकेमध्ये एक अशी जागा आहे की जिथे पूर्णपणे हिंदू, म्हणजे आपण म्हणतो ना हिंदू कल्चर, हे पूर्णपणे फॉलो केलं जातं. म्हणजे तिथे रामांचीच पूजा होते, तिथे अयोध्येत जसं चालायचं जे काय सिस्टम होती रामांच्या वेळेसची,
ती अक्षरशः ते लोक आजही तिथे फॉलो करतात. म्हणजे इवन वेन वी आर इन 21st सेंचुरी, आय थिंक दे आर स्टील इन टू दॅट, त्या युगात जगतात आजही. सो हे बघितल्यानंतर आहे ना कुठेतरी असं वाटतं की अरे ही तर लेगसी आपली आहे, तरी लोक सगळीकडे फॉलो करतात आणि ते कुठेतरी संपलं नाही पाहिजे. सो IKS क्लब फाइंड आउट होणे आणि त्या दिशेने चालत जाणे आणि त्याच्यामध्ये लँग्वेज हा सगळ्यात प्राईम फॅक्टर आहे. मग तुम्ही इंग्लिश बोला, तुम्ही मराठी बोला, तुम्ही हिंदी बोला, संस्कृत बोला, कुठलीही लँग्वेज बोला. माझा विषय फक्त हा आहे की तुम्ही को रिलेट करा. मग जी ग्रंथ आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, जे आपल्याला शिकवलं जात आहे, ते मग कुठल्याही लँग्वेजमध्ये डिफाईन तर करा. तुम्ही वाचायला सुरुवात केलं तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली त्याच्यातलं कुतूहल निर्माण होईल. त्याच्यातलं तुम्ही काही ना काहीतरी नक्कीच शोधून काढाल. मग ते गुगलवरनं शोधाल, त्या व्यक्तीकडनं विचाराल. सो ते कोऑर्डिनेशन तुमचं नक्कीच झालं पाहिजे तुमच्या कामाबद्दलचं. सो तुम्ही शोधायला लागलात तर तुम्हाला देव पण सापडतो असं म्हटलं जातं. सो मी म्हणणार नाही की देवाला शोधायला जा, मी म्हणेन पुस्तकातनं तुम्ही पुढे जा. म्हणजे जिथे वाचाल तिथे ऑटोमॅटिकली चेंजेस घडायला सुरुवात होते. सो लँग्वेज इज द प्राईम फोकस, आय वुड से. थँक्यू मॅम. तुमच्या मते IKS क्लबचे गैरसमजात असलेले पैलू कोणते आहेत? खूप छान प्रश्न विचारलाय, कारण खूप गैरसमज आहे मुलांमध्ये की IKS क्लब फक्त ट्रिप्स काढतात, मग आम्हाला ट्रिपमध्ये छान एन्जॉय करता येईल. असं काही नाहीये. हे मला सगळ्यात पहिला सगळ्यांना खूप कॉन्शियसली इन्फॉर्म करायचं आहे की असं काही नाहीये. ह्याच्यामध्ये खूप टप्पे असणार आहेत, खूप वेगवेगळ्या पैलूंवरती आपण काम करणार आहोत. सरांचा विजन खूप वेगळा आहे आणि सरांना इंजिनिअरिंग आणि IKS असं हँड इन हँड पुढे घेऊन जायचंय. सो त्याच्यातलं आय एम फॉर शुअर, म्हणजे सरांनी त्याचे प्लॅन्स तर नक्कीच डिसाईड केलेले असावेत. त्यांच्या अंडर काम करायला मला खूप आवडेल, म्हणजे अजूनही बरीच वर्ष करायला आवडेल. पण विषय जो मुलांच्या डोक्यामध्ये आहे ना की फक्त ट्रिप्स जातात, मग आम्हाला मज्जा करायला मिळते, सॉरी, हे तर सगळ्यात पहिल्या लोकांनी डोक्यातनं काढून टाकावं. एस्पेशली क्लब मेंबर्सनी तर हे डोक्यात घेऊच नये की हे फक्त ट्रिप्ससाठी आहे. नाही, दिस इज टू अपग्रेड युअर सेल्फ इन युअर करिअर, दिस इज टू अपग्रेड युअर सेल्फ इन युअर नॉलेज. कारण एज्युकेट कोणीही होतं, नॉलेजेबल खूप कमी लोक असतात. अँड आय गेस युअर प्रिन्सिपल वॉन्ट्स यू टू बिकम नॉलेजेबल रादर दॅन एज्युकेटिंग युअर सेल्फ. अँड आय गेस दिस कॅन कम थ्रू IKS क्लब. Thank you, ma'am. What you would like to say about Principal Sir's encouragement and support for the IKS Club? Amazing encouragement. I have worked in various institutes. I have worked under many people around me, but I have come across very few people who have got a very good vision about future. So हे मला डॉक्टर व्यंकटेश सरांमध्ये खूप असं प्रिडॉमिनेंटली दिसलं की येस, he wants something good for the students, and IKS Club can be one of the things that can upgrade our students to a next level. थँक्यू मॅम. तुम्हाला आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आणि गुरुकुल शिक्षण पद्धतीमध्ये काय वेगळेपणा जाणवतो किंवा दिसतो? ओके, दिस इज वन ऑफ द व्हेरी गुड क्वेश्चन्स. गुरुकुल पद्धतीमध्ये आणि वेस्टर्न कल्चरमध्ये जे आपण शिकतोय ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला पैलू जो मला मांडायला आवडेल, दॅट इज द रिस्पेक्ट दॅट यू गिव्ह टू युअर टीचर्स. आजकालच्या मुलांमध्ये रिस्पेक्ट खूप कमी दिसतो. म्हणजे शिक्षक चालायला लागले की मागणं काहीतरी टॉन्ट येतो किंवा काहीतरी बोललं जातं किंवा त्यांना कुठली तरी नावं ठेवली जातात. हे गुरुकुल सिस्टममध्ये घडायचं नाही. गुरुकुल सिस्टममध्ये गुरुला गुरुचाच मान दिला जायचा. आणि जसं वेस्टर्न कल्चरमध्ये आपण बघतो की क्लासरूम्स आहेत, बेंचेस आहेत, मुलं बसली आहेत आणि शिक्षक उभे राहून घेत आहेत, गुरुकुल सिस्टममध्ये हे नक्कीच नव्हतं. की जिथे गुरु उभा आहे आणि शिष्य बसलाय, हे शक्यच नाहीये. कुठल्याच गुरुकुल सिस्टममध्ये मी तरी ऐकलेलं नाहीये की जिथे गुरु उभे आहेत आणि शिष्य बसलेले आहेत. तर जिथे गुरु उभा आहे तिथे शिष्य उभाच राहतो. मग तो दिवसभर उभा राहायला लागला तरी तो उभा असतो. पण तेच वेस्टर्न कल्चरमध्ये हे आपल्याला कम्प्लिटली डिफरंट दिसतं. कम्प्लिटली डिफरंट इन द सेन्स द रिस्पेक्ट that we give to our gurus is not there now in the culture. आणि ह्याला मी मुलांनाही दोष देणार नाही. या गोष्टीला माझा दोष सर्वप्रथम म्हणजे तुमचा मीडिया, सोशल मीडिया अँड द वे दे आर हँडलिंग देअर फोन्स. आय थिंक आय विल गिव्ह द होल ब्लेम टू देम. कारण गुरु मग तो शाळेतला असू दे, कॉलेजमधला असू दे किंवा
जे कोणी असतील, मग घरातली आई सुद्धा गुरुच झाली, कारण पहिलं आई तीच लिहायला शिकवते किंवा ABCD तीच लिहायला शिकवते, जो गुरु तिथनच सुरू झालेला असतो. पण विषय असा होतो की आपण सुरुवातच अपमानापासून सुरू करतो. सो हे कुठेतरी गुरुकुल सिस्टम मध्ये व्हायचं नाही. आणि ही ग्रूमिंग आय गेस इंडियामधनं बाहेर गेलेली आहे. आज बाहेरची लोक फॉलो करतात आणि इंडियामध्ये ते कमी झालेलं. सो हे परत जर भारतात परत आलं तर खरंच आय गेस all I would say the students will be blessed, but more than the students, the teachers will be blessed. की मुलं आजकाल टीचर्सना तेवढी रिस्पेक्ट द्यायला लागली. धन्यवाद मॅम. जी ग्रंथ भारतात आहे त्यांच्यामध्ये ज्या गोष्टी शिकवल्या गेल्या आहेत त्याच्यावरती तुमचा अभिप्राय काय आहे? ओके, बरं. हा परत आणखीन एक खूप इंटेन्स प्रश्न आहे माझ्यासाठी. इथे मी नक्की एक सांगेन की जर कुठला ग्रंथ जर वाचायचा असेल किंवा कुठलं जर पुस्तक ॲज अन पुस्तक म्हणून तरी वाचायचं असेल तर मी म्हणेल भगवद्गीता वाचा. कारण गीतेतल्या प्रत्येक श्लोकामध्ये, प्रत्येक एक्सप्लेनेशनमध्ये लाईफ कशी जगायची हे नक्की लिहिलेलं आहे. सो बाकीचे ग्रंथ कोणाला वाचता येतील नाही येतील मला माहित नाही, पण भगवद्गीता इज वन ऑफ द बुक्स विच आय हॅव ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग आय वुड से, अँड इट इज स्टार्टेड रिलेटिंग टू माय लाईफ ऑल्सो. की हां, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग फ्यू थिंग्स ऑटोमॅटिकली युअर लाईफ बिकम्स मच सिम्पल. सो द यंग जनरेशन शुड वॉट एव्हर द बुक्स आर, म्हणजे मी फोकस फक्त भगवद्गीतेला नाही करणार. ज्याला जो ग्रंथ वाचता येतो, मग ती ज्ञानेश्वरी असेल किंवा तुकाराम महाराजांनी लिहिलेलं जे काय असेल, किंवा काही लोक गुरुचरित्र वाचतात 4 महिन्यांच्या आपल्या त्या चातुर्मासामध्ये. सो ज्याला जे जमेल त्यांनी ते करावं आणि ते फॉलो करावं. म्हणजे फक्त वाचायचं म्हणून नाही, त्याचा काहीतरी स्वतःच्या लाईफला पण उपयोग व्हावा. कारण नॉट जस्ट एज्युकेशनल अपलिफ्टमेंट, देर इज ऑल्सो स्पिरिच्युअल अपलिफ्टमेंट. सो वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ स्पिरिच्युअली ऑल्सो. थँक्यू मॅम. गेल्या वर्षी झालेल्या वेरूळच्या ट्रिप दरम्यान तुम्हाला चॅलेंजेस कोणते आले किंवा तुम्ही ते फेस केले? हां, जसं मी आधीच्या माझ्या ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की मी कॅन्सरच्या पीकवरती होते जेव्हा मी इथे आलेली होते. तेव्हा विषय असा झालेला होता की वेरूळची ट्रिप 3 दिवस जाणार होती, सलग 3 दिवस. अँड जो टेन्युअर पिरियड आम्ही सिलेक्ट केलेला होता त्या टेन्युअर पिरियडमध्ये शक्य म्हणजे लिटरली इट वॉज एव्हरीबडी न्यू दॅट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी टू मच देअर. अँड ऑन द फर्स्ट डे द टेम्परेचर वॉज 49 degrees. सेकंड डे द टेम्परेचर वॉज 51 degrees. अँड थर्ड डे इट ड्रॉप टू 38 कारण क्लाउड्स होते, त्यामुळे थर्ड डेला जरा थोडंसं रिलीफ मिळालं होतं. But my body was completely exhausted, and that was the biggest challenge because every day there were more than 60-70 students with us, and it was too much challenging कारण कैलास टेम्पल फिरणे किंवा त्या बुद्धांच्या लेणी फिरणे तो अख्खा परिसर जवळजवळ एक 3-3.5 किलोमीटरचा आहे. एवढं तर आम्हाला नक्कीच फिरता नाही आलं, पण जे काही कैलास टेम्पल फिरतानाचा जो काही विलक्षण अनुभव आलेला होता त्याच्यामध्ये तब्येत सांभाळणे 3 दिवस सलग हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता माझ्यासाठी, आणि तो मी पार पाडला. जेव्हा 3ऱ्या दिवशी मी पूर्ण म्हणजे जेव्हा विचार केला त्या गोष्टीवरती, आय वॉज लाईक हे बळ माझ्यात कुठून आलं की मी सलग 3 दिवस ह्या टेम्परेचरवरती मी रोज अपडाऊन करत होते, फ्रॉम संगमनेर टू वेरूळ अँड फ्रॉम वेरूळ बॅक. सो दिस आय वॉज डुईंग अँड माय बॉडी वॉज ऑल्सो नॉट गेटिंग एक्झॉस्टेड. आय एक्झॉस्टेड कम्प्लिटली आफ्टर द थर्ड डे. So this was one of the most challenging experiences of my life. थँक्यू मॅम. वेरूळच्या कैलास मंदिरामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय वाटलं, म्हणजे तुमचा अनुभव कसा होता त्या मंदिराच्या आत गेल्यावर? पहिल्यांदा तर मी नक्की सांगेन की आत्ताही जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारला तेव्हा मला ती कैलास मंदिराच्या आतली ती शंकराची पिंडच दिसली. एवढी मोठी शंकराची पिंड मी कधीच माझ्या आयुष्यात बघितलेली नव्हती. सो हे एक. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आतमध्ये आम्ही गेलो ना, आमच्या बरोबर एक गाईड होते, आणि गाईड जेव्हा एक्सप्लेन करत होते तर काही वॉल्सवरती चित्र काढलेली होती. तर ती चित्र बघितल्यानंतर किंवा त्यांच्या एक्सप्लेनेशन नंतर तो एक्सपिरियन्स एक नेक्स्ट लेवलला गेला की अरे असेही काही जागा आहेत. म्हणजे विशेष करून आता वेरूळला आम्ही जाऊन आलेलो होतो कैलास टेम्पलला, तर ते तर वर्ल्ड हेरिटेजच आहे, म्हणजे इट इज डिक्लेअर्ड ॲज वर्ल्ड हेरिटेज. नाउ इफ इट इज अंडर वर्ल्ड हेरिटेज, तिथे फक्त लोक टाइमपास करायला नक्कीच गेली नाही पाहिजे. ती रिव्हर्स इंजिनिअरिंग शिकता आली पाहिजे,
ते रिव्हर्स इंजिनिअरिंग कसं केलेलं असावं त्याच्यावरती एक थॉट दिला पाहिजे. का हे केलं गेलं ह्याच्यावरती पण विचार केला गेला पाहिजे. कारण ते जेव्हा मी बांधकाम बघितलं किंवा त्याच्या पूर्ण त्या मंदिरामध्ये असलेले त्याच्या नक्षीकाम जेव्हा मी बघितलं तेव्हा मला हे नक्की रिअलाइज झालं की अरे आपल्याला अजून खूप शिकायचंय. म्हणजे अजून आपण पहिल्याच पायरीवरती आहोत. ह्या सगळ्या पायऱ्या अजून चढायच्या राहिलेल्या आहेत की जिथे नवीन नवीन गोष्टी डिस्कवर करायच्या आहेत अजून आणि शिकून घ्यायचंय की ते काय आहे. सो कैलास टेम्पल वॉज वन ऑफ द most memorable tours, I would say, where it was giving me a kind of reality check, I would say, that there is lot more to discover. जे काय आतापर्यंत डिस्कवर झालेलं आहे त्याच्यामध्ये अजून खूप गोष्टी राहिलेल्या आहेत की ज्या अजून डिस्कवर करायच्या. थँक्यू मॅम. अँड फायनली, what final advice would you like to give all the members of our IKS club? सगळ्या IKS क्लब मेंबरला मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की हा क्लब जो आहे ना तो आपल्याला पहिली गोष्ट खूप सिरियसली त्याचं काम करायचं आहे. कारण सिरियसली का, मजा करत करत सिरियसली, म्हणजे आय एम नॉट रिअली टॉकिंग अबाउट सिरियसनेस ॲज इन सिरियसनेस, बट येस, इफ दिस क्लब इज बीइंग फाउंड इन युअर कॉलेज, टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट. कारण बेनिफिट्सचा जर विचार करायचा झाला ना तर लोक सगळ्यात पहिला हा विचार करतात अरे ह्याचा आम्हाला फायदा काय. म्हणजे फायदा इन द सेन्स आजकाल फायदा आणि तोटा ह्याचा अर्थच वेगळा झालेला आहे. फायदा म्हटलं की सगळ्यांचं असं असतं की अरे ह्याचा आम्हाला सर्टिफिकेट्स मिळणार आहेत का, ह्याचं काही अप्रिसिएशन आम्हाला मिळणार आहे का. जर फक्त त्याच्याकरताच काम करायचं असतं तर मग सरांनी हा क्लब फॉर्मच केला नसता. इट इज बियॉन्ड दॅट, इट इज बियॉन्ड व्हॉट वी कॅन इमॅजिन. कारण ह्या क्लबमधनं आपल्याला शिकायला भरपूर मिळणार आहे. ॲज आय सेड अर्लियर की एज्युकेट कोणीही होऊ शकतं, एज्युकेशन तर कोणीही घेतं, नॉलेजेबल बनायला वेळ लागतो. सो ह्या IKS क्लब थ्रू आपण जेवढं जेवढं शिकत जाऊ आणि क्लब मेंबर्सच एकमेकांना अपग्रेड करू शकतात. कारण प्रत्येक जण वेगवेगळ्या ब्रांचचा आहे आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सचा असल्यामुळे तो एकमेकांची मदत ह्या गोष्टीतनं नक्की करू शकतो. कारण माझी हे देवांपासूनच माझं एक हे आहे, ओपिनियन आहे की इट इज IKS क्लब अंडर अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. इट डझंट follow any specific departments. It is under a big picture, that is the name of your college, and then you're working under it. So you are not divided, you are united. So आपल्याला तो ते जे आहे ना जे ब्रिटिशांनी म्हटलेलं होतं डिवाइड अँड रूल. सो नाव वी हॅव टू फ्लिप द कॉइन अँड से युनाइटेडली वी आर गोइंग टू रूल इट. सो हे मला मुलांमध्ये ते जास्त व्हायब्रंटली दिसलं पाहिजे की तुम्ही आता डिपार्टमेंट्स म्हणून काम नाही करत आहात, तुम्ही IKSच्या क्लब अंडर काम करत आहात. आणि याच्यासाठी सरांनी एक छान इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे, दॅट इज द सो कॉल्ड IKS टी-शर्ट्स, जे आता तुम्ही घातलेलं आहे. सो IKS टी-शर्ट्स आर गोइंग टू रिलेट टू दिस फॅक्ट दॅट येस दे कम अंडर वन जॉनर अँड दे आर वर्किंग अंडर अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. थँक्यू मॅम, आम्हाला एवढा वेळ दिल्याबद्दल. आणि सगळ्यांकडूनच, म्हणजे मी बोलतोय असं नाही, खूप लोक आहेत ज्यांना तुमच्या मनात काय चालू आहे किंवा तुमच्या मनात काय होतं IKS बद्दल ते पानं उघडण्याची संधी मिळाली आम्हाला. आणि तुमचे विचार काय होते IKS बद्दल ते पण जाणून घ्यायची संधी मिळाली. दुपारी प्रिन्सिपल सर तर बोललेच, ते काय बोलून जातात किंवा मग ते ज्यांच्या मनात जे आहे ते सांगतात. पण खूप काही अशा गोष्टी आहेत की त्या तुम्ही आम्हाला सांगितलेल्या नाही IKS बद्दल, त्या आज आम्हाला सगळ्यांना समजल्या. आणि त्यातून नक्कीच आम्ही काहीतरी बोध घेऊ आणि आम्ही तुमची साथ नक्की देऊ शेवटपर्यंत, जोपर्यंत आम्ही या कॉलेजमध्ये आहे, IKS मध्ये आहे. थँक्यू. थँक्यू.